Hello students, good morning. Now we are going to see the second chapter of 11th standard computer science. In the first lesson we have discussed about what is computer, what are the generations of computer and some input output devices and all. So in this lesson we are going to see the number systems, that means types of numbers, conversions of number system. So what are the learning objectives given in this lesson means to know how the computer interprets and stores data in the memory, to learn various data representations and binary arithmetic, to learn conversions between various number systems. So these are all the items we are going to learn in this lesson. So first, introduction. The term data comes from the word datum. So data, already we have discussed this word data and information in the first lesson. That means data is a unprocessed collection of facts. So same as here, the term data comes from the word, and the data அப்படிங்கிற word, so எந்த வேர்ட்லேருந்து வந்தது அப்படின்னா datum. So datum அப்படிங்கிற வேர்ட்லேருந்து தான் data அப்படிங்கிற word வந்துச்சு, which means a raw fact. So raw fact means that is unprocessed one. So after processing we get information. So the data is a fact about people, places or some objects. So data அப்படிங்கிறது unprocessed இருக்கிற எல்லா விஷயம்தான். Example, let name, age, class, marks and subject be some defined variables. So name, age, class, marks, subject அப்படிங்கிறதெல்லாம் variables. So in the variable we have to assign some values. So now let us assign a value to each of these variables. So name equal to Rajesh, age equal to 16, class equal to 11, mark equal to 65, subject equal to computer science. So left side இருக்கிறது எல்லாமே name, age, class, mark, subject, these are all variables. And then right side we are assigning some values to these variables. So data அப்படிங்கிறது, so these are all called data. Rajesh 16, 11, 65, computer science. So இது எல்லாமே வந்துட்டு data அப்படின்னு சொல்லுவோம். In the above example, the values assigned to the 5 different variables are called data. So Rajesh 16 அப்படின்னு சொல்கிறது எல்லாமே data. When the above data is processed, so மேலே நம்மளுக்கு பார்த்தோன்னா தனித்தனியாக ஒவ்வொரு வேரியபிளுக்கும் values assign பண்ணியிருக்கோம். So if you are processing these data, when the above data is processed, we get an information that is Rajesh is 16 years old, studying in class 11, has scored 65 marks in computer science subject. So this is one full meaningful sentence. So with the processed data, we will get a meaningful information. So next, data representation. So in a system, we have a represent data. Computer handles data in the form of zeros and ones. So already we know this one. Computer understand only a machine language, that is zeros and ones. Any kind of data like number, alphabet, special character should be converted to 0 or 1, which can be understood by the computer. So நம்ம எந்த டேட்டாவை இன்புட்டாக சிஸ்டம்க்கு கொடுத்தாலுமே அது என்னவா கன்வெர்ட் ஆகணும் அப்படின்னா மிஷின் லாங்குவேஜ், அதாவது சிஸ்டம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற zeros and ones காம்பினேஷனில். 0 and 1 that the computer can understand is called the machine language. So இந்த 0 and 1 நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா machine language அப்படி சொல்லுவோம். 0 or 1 are called binary digits, that is called bit. So bit அப்படிங்கிறது 0 is 1 bit, 1 is 1 bit. அந்த bit அப்படிங்கிற வேர்டு எதுலேருந்து வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா binary digits. So அந்த binary digits அப்படிங்கிற வேர்ட்லேருந்து தான் bit அப்படிங்கிற வேர்டு வந்தது. Therefore the study of data representation in the computer is important. ஸோ நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக சிஸ்டமில் என்ன மாதிரியான டேட்டாஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம், அதை எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன், அ பிட். இட் இஸ் அ ஷார்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் பைனரி டிஜிட். ஸோ பிட் அப்படிங்கிறது பைனரி டிஜிட்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம், விச் கேன் பி 0 ஆர் 1. ஸோ 0 and 1 இதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ஒரு பிட் அப்படி சொல்லுவோம். இட் இஸ் த பேசிக் யூனிட் ஆஃப் டேட்டா இன் கம்ப்யூட்டர்ஸ். நிப்பிள் இஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் 4 பிட்ஸ். ஸோ 0, 1 அப்படிங்கிறது ஈச் பிட் அப்படி சொல்கிறோம். இந்த பிட்ஸ் வந்து கலெக்ஷன் ஆஃப் 4 பிட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் கால்டு நிப்பிள். ஸோ இந்த 4 பிட்ஸ், தட் மீன்ஸ் 0, 1, 1, 0 லைக் தட் 4 பிட்ஸ் காம்பினேஷனில் இருந்தால் அதுக்கு பேர் நிப்பிள். அண்ட் தென் a collection of 8 bits is called byte. ஸோ அதுவே நம்ம 8 பிட்ஸ் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த 8 பிட்ஸ் ஒரு கலெக்ஷன் என்ன பேர் சொல்லுவோம் அப்படின்னா byte. A byte is considered as the basic unit of measuring the memory size in the computer. ஸோ இந்த பைட் வச்சு தான் நம்ம வந்து மெமரி கெப்பாசிட்டி, கம்ப்யூட்டரில் மெமரி கெப்பாசிட்டியை மெஷர் பண்ணுறது. இப்போ லைக் நம்ம வந்துட்டு கிராம், லிட்டர் அந்த மாதிரிலாம் நம்ம நார்மலாக மெஷர் பண்ணுறதுக்கு சொல்லுவோம் இல்லையா. ஸோ அதே மாதிரி கம்ப்யூட்டரில் மெமரியை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம சொல்கிற யூனிட் வந்து பைட். நெக்ஸ்ட் ஒன், வேர்ட் லென்த்.
Word length refers to the number of bits processed by a computer CPU. ஸோ கம்ப்யூட்டரோட CPU எவ்வளோ பிட்ஸை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிறத நம்ம மெஷர் பண்ணுறது தான் இஸ் கால்டு வேர்ட் லென்த். ஸோ வி ஹாவ் அ 32 பிட்ஸ் 64 பிட்ஸ் கம்ப்யூட்டர் இருக்குது. ஸோ அது மாதிரி எவ்வளோ பிட்ஸ் என்னோட கம்ப்யூட்டர் வந்து ப்ராசஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிறத மெஷர் பண்ணுறது தான் வேர்ட் லென்த். For example, a word length can have 8 bits, 16 bits, 32 bits and 64 bits. ஸோ நம்மளோட இப்போ nowadays அப்போல்லாம் பார்த்தோன்னா 8 bits, அதுக்கப்புறம் அட்வான்ஸாக 16, அதுக்கப்புறம் 32, 64 வந்துட்டு இருந்துச்சு. ஸோ ப்ரெசென்ட் டே கம்ப்யூட்டர்ஸ்லாம் எவ்வளோ வந்து ப்ராசஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 32 bits ஆர் 64 bits. ஸோ இது எப்படி அழகாக ஒரு கோன் டயக்ராமில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பிட், தட் மீன்ஸ் 0 ஆர் 1, அண்ட் அதுவே பார்த்தோன்னா 4 bits இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் கால்டு நிப்பிள். ஆஃப்டர் தட் 8 bits இருந்தால் இஸ் கால்டு பைட். 1024 bytes இருந்துச்சுன்னா இஸ் கால்டு கிலோபைட். 1024 kilobyte is equal to 1 megabyte. 1024 megabyte equal to 1 gigabyte. 1024 gigabyte equal to 1 terabyte. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா பெட்டா எக்ஸா இது மாதிரி இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் த டேட்டா ரெப்ரசன்டேஷன். ஸோ திஸ் இஸ் த ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் டேட்டா. அண்ட் நெக்ஸ்ட் we are going to see the computer memory. So already we know computer memory, we have a primary memory and secondary memory. So primary memory, it is internal memory, RAM and ROM, and secondary memory we have a like pen drive, CD, like that, portable memories. And then main memory and second memory is normally represented in terms of kilobytes. So நம்ம already சொல்லியாச்சு memory எப்படி மெஷர் பண்ணும் அப்படின்னா it's byte in term of kilobytes or megabyte. So in decimal system 1 kilo represents 1000. So நம்ம சொல்லுவோம் 1 kilogram equal to 1000 அப்படி சொல்லுவோம். அதே மாதிரி டெசிமல் எப்படி மென்ஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா 10 power 3. ஸோ அதே இன் பைனரி சிஸ்டம் 1 kilobyte represent 1024 bytes. தட் இஸ் பைனரி சிஸ்டமில் சொல்கிறதுனால 2 power 10. ஸோ the following table represents the various memory sizes. So in the tabular column we have a kilo means abbreviation K, that is 1024 bytes. நம்ம பைனரியில் எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா 2 power 10. அடுத்தது மெகாபைட் பார்த்தா 2 power 20, ஜிகாபைட் 2 power 30, லைக் டெராபைட், பெட்டா, எக்ஸா, ஜெட்டா, யோட்டா எல்லாமே பைனரியில் ரெப்ரசென்ட் பண்ணும்போது 2 power 30, 40, 50, 60, 70, 80 லைக் தட். ஸோ பைட்ஸ் ஆர் யூஸ்டு டு ரெப்ரசென்ட் கேரக்டர்ஸ் இன் எ டெக்ஸ்ட். ஸோ நம்ம பைட்ஸை யூஸ் பண்ணி தான் வந்துட்டு கேரக்டர்ஸ் ரெப்ரசென்ட் பண்ண போகிறோம். Different types of coding schemes are used to represent the character set and numbers. ஸோ நம்ம பார்த்தோன்னா we have a many character sets. நம்ம யூஸ் பண்ணுற அந்த கீபோர்டில் இருக்கிற லெட்டர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே we have a codings. ஸோ சிஸ்டம்க்கு புரிகிற மாதிரி பைனரி லாங்குவேஜில் கன்வெர்ட் ஆகணும். ஸோ the most commonly used coding scheme is the American Standard Code for Information Interchange, that is called ASCII. ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ணுற கேரக்டர் செட் எல்லாத்துக்குமே டெசிமல் நம்பர்ஸ், அதுக்கான ஈக்குவலன்ட் பைனரி நம்பர்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கிற அந்த ஒரு கோடிங் ஸ்கீம் இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் என்னென்னு பார்த்தோன்னா ASCII. ஸோ ஈச் பைனரி வேல்யூ பிட்வீன் 0 and 127 is used to represent a specific character. ஸோ ஒவ்வொரு வேல்யூஸ்க்குமே வந்து நம்மளுக்கு பைனரி வேல்யூஸ் இருக்குது. த ASCII வேல்யூ ஃபார் அ blank space is 32. ஸோ 32க்கு பைனரி வேல்யூ வந்து blank ஸ்பேஸ்க்கு. அண்ட் தென் ஃபார் நியூமரிக் 0 அப்படிங்கிறதுக்கு 48. த ரேஞ்ச் ஆஃப் ASCII வேல்யூஸ் ஃபார் லோயர் கேஸ் ஆல்ஃபபெட் is from 97 to 122. that means lower case alphabets A to Z. அதே மாதிரி ASCII values for upper case alphabet is 65 to 90. ஸோ இதுதான் ASCII வேல்யூ. நம்மளோட எல்லா கேரக்டர் செட்டுக்குமான பைனரி டெசிமல் வேல்யூஸ் இருக்குது. ஸோ இது நம்ம பார்த்தோன்னா ஸோ we have ASCII codes, மெயின்ஸ் கோட் எல்லாமே நம்மளுக்கு இங்கே நம்மளோட புக்கில் இருக்குது. ஸோ see this one Unicode table. So this is called ASCII table. பார்த்தோம்னா அமெரிக்கன் ஸ்டாண்டர்ட் கோட் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன் இன்டர்சேஞ்ச் பார்த்தோன்னா ஆல்ஃபபெட்ஸ் A to Z எல்லா கேரக்டர் செட்டும் இருக்கும். A to Z ஸ்மால் லெட்டர் இருக்கும், அதுக்கான ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் நம்பர். ஸோ எல்லா கேரக்டர் செட்டுக்குமே அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டான டெசிமல் நம்பர். கேபிட்டல் ஏக்கு 65. அது நம்ம பைனரி நம்பரில் 8 பிட்டில் சிஸ்டம் அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் லாங்குவேஜில் கொடுக்கணும்னா அது பைனரி பிட்ஸில் இருக்குது. அதுவே ஆக்டல் நம்பராக இருக்குது, ஹெக்ஸாடெசிமல் நம்பர். ஸோ நம்மளோட கேரக்டர் செட் எல்லாத்துக்குமான ஈக்குவலண்ட் டெசிமல், பைனரி, ஆக்டல், ஹெக்ஸாடெசிமல் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தோன்னா நம்மளோட ASCII டேபிளில் இருக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து ஃபேமஸ் கோடிங் ஸ்கீம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ இதான் நம்ம பார்த்தா அமெரிக்கன் ஸ்டாண்டர்ட் கோடிங். The speed of a computer depends on the number of bits
it can process at once. ஸோ நம்ம ஒரு கம்ப்யூட்டரோட ஸ்பீடை எது டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம எவ்வளோ பிட்ஸை ப்ராசஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் ஒரு கம்ப்யூட்டரோட ஸ்பீடை நம்ம வந்து மெஷர் பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 64 bit computer can process 64 bit numbers in one operation. ஸோ ஒரு 64 bit கம்ப்யூட்டர் பார்த்தோன்னா ஒரு ஒன் ஆப்ரேஷனில் 64 bit நம்பர் ப்ராசஸ் பண்ணும். சேம் ஆஸ் 32 bit கம்ப்யூட்டர் அந்த 64 bit என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இட் பிரேக் டவுன் இன்டு ஸ்மாலர் பீசஸ் மேக் இட் ஸ்லோயர். ஸோ 34 bit அப்படின்னா 64 bit ப்ராசஸ் பண்ணோம், பட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இட் வில் பி ஸ்லோ. ஸோ தீஸ் ஆர் சம் டேட்டா ரெப்ரசன்டேஷன். அண்ட் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தோன்னா we have a different types of number systems are there. ஸோ நம்பர் சிஸ்டம்லேயே நம்மளுக்கு different types of numbers இருக்குது. டெசிமல், பைனரி, ஆக்டல், ஹெக்ஸாடெசிமல். ஸோ டெசிமல் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பேஸ் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு 10. ஸோ டெசிமலில் நம்மளுக்கு பேஸ் வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா 10. அதனோட வேல்யூஸ் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னா 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த டெசிமல் நம்பர்ஸ். 0லேருந்து 9 வரைக்கும் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ் 10. சேம் ஆஸ் அடுத்தது பேஸ் வேல்யூ அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ பேஸ் வேல்யூ என்ன இருக்குது 2. ஸோ அதில் என்னென்ன வேல்யூஸ் பேஸ் வேல்யூ ஆல்ரெடி வி நோ பைனரி நம்பர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்லி 2 digits zeros and ones. ஸோ இது வந்து பார்த்தோன்னா zeros and ones. அடுத்தது பேஸ் வேல்யூ 8 அப்படிங்கிறது இஸ் கால்டு ஆக்டல் நம்பர். ஆக்டல் நம்பர் அப்படிங்கிறது 0 to 7. ஸோ இந்த நம்பர்ஸ்குள்ளே இருக்கிற நம்பர்ஸ் நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா தட் இஸ் கால்டு ஆக்டல் நம்பர். அடுத்தது ஒன் ஆஃப் த number system is hexadecimal. That means we have a 16 numbers. So we know decimal numbers only from 0 to 9. ஆஃப்டர் தட் நம்மளுக்கு இருக்கிறது வந்து அது எப்படி எடுத்துக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆல்ஃபபெட் எடுத்துக்கும். அப்போ 10 A, 11 B, 12 C, 13 D, 14 E, 15 F. So 0 to 15 equal to hexadecimal number. So these are all the types of number system: decimal, binary, octal, hexadecimal. So these are the types of number systems. A numbering system is a way of representing numbers. So numbers நம்ம represent பண்ணுறதுக்காக தான் we use number system. The most commonly used numbering system in our real life is decimal number system. நார்மலாக நம்மளோட லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது வந்து decimal number system 0 to 9 numbers தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். Other number systems are binary, octal, hexadecimal number system. So decimal number system தவிர நம்மளுக்கு என்னென்ன number systems இருக்குன்னா binary, octal, hexadecimal. So each number system is uniquely identified by its base value or radix. So ஒரு நம்பரை எப்படி வந்துட்டு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும், இது டெசிமலா, பைனரியா, ஆக்டலா அப்படின்னு. ஸோ அது எப்படி நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண போகிறோம்னா அதனோட பேஸ் வேல்யூ ரேடிக்ஸ் வச்சு தான். ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு நம்பருக்கும் பேஸ் வேல்யூ ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ 1101 இருக்கு இல்லையா, இதுக்கு பேஸ் வேல்யூ இங்கே 2ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ பேஸ் வேல்யூ 2 பார்த்தோம் அப்படின்னா how many digits in that binary 2. ஸோ அப்போ this is called binary number. பட் இங்கே 13 இருக்குது பாருங்கள், 13க்கு பக்கத்தில் 10 அப்படின்னு பேஸ் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ this is called decimal number. ஸோ அதுவே பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே 547 இருக்குது, 547 பேஸ் வேல்யூ 8ன்னு இருக்கு இல்லையா. ஸோ அப்போ 8 இருந்தால் this is called octal. ஸோ this is called base value or radix. So radix or base is the count of number of digits in each number system. ஸோ அதுதான் வந்து எவ்வளோ நம்பர்ஸ் வந்து அந்த நம்பர் சிஸ்டம் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது தான் radix or base. பைனரினா 2, டெசிமல்னா 10, ஆக்டல்னா 8, ஹெக்ஸாடெசிமல்னா 16 like that. So the radix or base is the general idea behind positional numbering system. ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து அதனோட பொசிஷன் நம்ம சொல்லுவோம், என்ன நம்பர் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் radix or base அப்படின்னு சொல்லுவோம். So first one number system பார்த்தோம்னா decimal number system. So how many numbers it has? 0 to 9, total 10 digits. It is the oldest and most popular number system used in our day-to-day life. So நாம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுறது decimal number system. In the positional number system, each decimal digit is weighed relative to its position in the number. ஸோ பார்த்தோம் அப்படின்னா அதனோட பொசிஷன் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு ஒவ்வொரு நம்பருக்கும் ஒவ்வொரு பொசிஷன் இருக்கும். This means each digit in the number is multiplied by 10 raised to the power corresponding to the digit's position. ஸோ அப்படின்னா இப்போ 123 of 10ன்னு இருக்கு இல்லையா, this is called decimal number system. How we can identify? We have a base value 10. ஸோ எப்படி நம்ம இதுக்கு பொசிஷன் கொடுப்போம் அப்படின்னா from the left first 3 into 10 power 0, 1, 2 like that. So 1 into 10 power 2 plus 2 into 10 power 1 plus 3 into 10 power 0. ஸோ அப்போ எப்படி கண்டுபிடிப்போம், 100 plus 20 plus 3 equal to 123. ஸோ இப்படி தான் நம்ம வந்து ஒரு பொசிஷன் கொடுக்க போகிறோம். And this is called decimal number system. அடுத்தது binary number system. There are only 2 digits in the binary number system, namely 0 and 1. So binary number system நமக்கு தெரியும், zeros and ones. The numbers in the binary system are represented to the base 2 and the positional multipliers are the powers of 2. நம்ம எப்படி டெசிமலில் வந்து into multiply by 10 அப்படி பார்த்தோம் இல்லையா, அதே மாதிரி இங்கே into multiply by 2. The leftmost in the binary number is called most significant bit. ஸோ ஒரு binary number எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதில் வந்துட்டு
நம்ம வந்து இங்கே பைனரி வேல்யூ இருக்குது 1101. ஸோ வி ஹேவ் அ 4 bits வேல்யூ ஹியர். அதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த லெஃப்ட் மோஸ்ட் பிட், இந்த மோஸ்ட் சிக்னிஃபிகன்ட் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா, இதில் லாஸ்ட் பிட், லெஃப்ட் சைட் லாஸ்ட் பிட் இருக்கிறதுக்கு பேர் எம்எஸ்பி, மோஸ்ட் சிக்னிஃபிகன்ட் பிட். அதாவது இதனோட பொசிஷன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா லார்ஜஸ்ட் பொசிஷன். அதே மாதிரி ரைட் மோஸ்ட் பிட், இந்த ஃபர்ஸ்ட் பிட் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா லீஸ்ட் சிக்னிஃபிகன்ட் பிட். தட் மீன்ஸ் இதனோட பொசிஷனல் வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் லீஸ்ட் ஒன். ஸோ அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோன்னா இப்போ 1101 அப்படி இருக்கு இல்லையா, இந்த 1101 நம்ம பொசிஷன் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா பைனரி சீக்வன்ஸ் எப்படி வந்து நம்ம டெசிமல் ஈக்குவலண்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுவோம். ஸோ நம்ம இது இந்த லாஸ்ட் ரைட் சைடு இருக்கிறது வந்து லீஸ்ட் சிக்னிஃபிகன்ட் பிட், தட் இஸ் எல்எஸ்பி. லெஃப்ட் சைட் பிட் வந்து எம்எஸ்பி. ஸோ நம்ம பொசிஷனல் வெயிட் எம்எஸ்பிக்கு அதிகம்னு சொன்னோம் இல்லையா. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா 1 × 2 power 0, 0 × 2 power 1, 1 × 2 power 2, 1 × 2 power 3. ஸோ இந்த லாஸ்ட் ஒன்னுக்கு தான் இதனோட பொசிஷனல் 2 power 3 அப்படிங்கிறது அதிகம். ஸோ அப்போ 8 + 4 + 0 + 1 = 13. இந்த 1101க்கு ஈக்குவலண்ட்டான டெசிமல் நம்பர் அப்படின்னா this is 13. ஸோ this one we will see later conversionsல பார்த்தோம் அப்படின்னா ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது ஆக்டல் நம்பர் சிஸ்டம். ஸோ ஆக்டல் நம்பர் சிஸ்டம் யூசஸ் டிஜிட்ஸ், தட் மீன்ஸ் 0 to 7. டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் பார்த்தோம்னா 8. ஈச் ஆக்டல் டிஜிட் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் பொசிஷனல் வேல்யூ ஆர் வெயிட் ஆஸ் அ பவர் ஆஃப் 8. ஸோ நம்ம சொன்னோம் ஒரு நம்பரோட பேஸ் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா 8. இதோட பொசிஷனல் வேல்யூ எதை வச்சு மெஷர் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இன்ட்டு 8 பவர். ஸோ ஆக்டல் சீக்வன்ஸ் 547 பவர் பேஸ் வந்து 8ன்னு இருந்தால் 547 நம்ம எப்படி வந்து டெசிமலாக ஈக்குவலன் டெசிமல் கன்வெர்ட் பண்ணுறதுனா அதே மாதிரி தான் பொசிஷனல் வேல்யூ லாஸ்ட்டில் இருந்து 8 power 0, 8 power 1, 8 power 2. ஸோ இதை கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா we will get 359 base 10. So this is the equivalent decimal number for this octal number 547. ஸோ அடுத்தது hexadecimal number system. So hexadecimal number system is represented using base 16. So hexadecimal number அப்படிங்கிறது totally we have a 16 values, that is 0 to 15, 0 to 9 and then A to F. Hexadecimal or hex numbers are used as shorthand form of binary sequence. So this system is used to represent data in a more compact manner. So we have some option is there, அது compact mannerல நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். And since 16 symbols are used, that is 0 to F, the notation is called hexadecimal. The first 10 symbols are the same as in the decimal system, 0 to 9, and the remaining 6 symbols are taken from the first 6 letters of the alphabet sequence, that is A to F, where A represents 10, same as B11, C12, D13, E14 and F is 15. So these are the hexadecimal number system. So we have a table is there. ஸோ ஒவ்வொரு நம்பருக்கான ஈக்குவலண்ட் பைனரி ஆக்டல் ஹெக்ஸாடெசிமல் டெசிமல். ஸோ டெசிமல் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 0 to 15 இஸ் தேர். ஏன்னா ஹெக்ஸாடெசிமல் நம்மளுக்கு டோட்டலி 16 வேல்யூஸ் ஆர் தேர். அதனோட ஈக்குவலண்ட் பைனரி நம்பர் இதெல்லாம் எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ கீழே கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து வேலிடா ஆர் இன்வேலிட் எந்த நம்பர். 786 அப்படிங்கிறது இஸ் அன் ஆக்டல் நம்பரான்னு கேட்குறாங்க. பட் நம்மளுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா 0 to 7 இருந்தால் மட்டும்தான் தட் இஸ் ஆக்டல். பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 786 இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் நாட் அன் ஆக்டல் நம்பர். அப்போ இங்கே என்ன ரீசன் கொடுக்கணும்? நோ கொடுக்கணும். அண்ட் வாட் இஸ் த ரீசன்? பிகாஸ் த வேல்யூஸ் ஃப்ரம் 0 to 7 ஒன்லி அக்செப்ட்ஸ் ஆக்டல். 101 is a binary and கேட்குறாங்க. Yes, we have a 1 and 0 combination is a binary. Radix of octal number is 7. So is it true or false? It's a no. Why? Because the radix of octal number is 8. So next we are going to see the number system conversions. So up to this we will conclude this one. We will see the conversions between one numbers to another number in the next session. Thank you.